सत श्री अकाल, मैं परमिंदर सिंह तेजा ते लैके हाजिर हां साडा खास प्रोग्राम खबर जो मुद्दा बने, जिस विच असीं हर वो खबर तुहाडे तक पहुंचाउने जिसदा सीधे तौर ते सरोकार आम जनता दे नाल है ते साडी यही कोशिश हुंदी है कि जनता दी आवाज़ नूं सरकार ते प्रशासन दे कन्नां तक पहुंचाया जा सके। शुरू करदे हां प्रोग्राम दा सिलसिला खबर जो मुद्दा बने। सब तो पहली खबर जगराओं तो है, जिथे बदमाशां ने अजिही खौफनाक वारदात नूं अंजाम दिता कि पूरा इलाका गोलियां दी आवाज़ दे नाल दहल उठिया। जदों पुलिस ने नाके दौरान गड्डी रोकी तां बदमाशां ने अगों अन्नेवाह गोलियां चलाउणियां शुरू कर दित्तियां ते इस हमले दे विच दो बहादुर ASI शहीद हो गए, जिस दे बाद पुलिस भी एक्शन दे विच नजर आ रही है। पुलिस ने 4 गैंगस्टरां दीयां तस्वीरां जारी कर दित्तियां ने, जिन्हां दी गिरफ्तारी दे लई लगातार छापेमारी की जा रही है। जगराओं की दाणा मंडी च माहौल उस समय दहशत भरिया हो गया जदों पुलिस ते बदमाशां विचाले जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। बदमाश चिट्टे रंग की i10 कार ते लाल रंग के कैंटर च सवार सन। पुलिस बदमाशां दा पिछा कर रही सी कि बदमाशां ते पुलिस दे विचाले मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ च जगराओं CIA स्टाफ दे 2 काबिल ASI भगवान सिंह ते दलविंदर सिंह दी मौके ते मौत हो गई, जबकि बदमाश मोगे वल जांदी रोड तो फरार हो गए। वारदात तो तुरंत बाद DSP जतिंदरजीत सिंह पूरी टीम दे नाल कट्टां वाली थां ते पहुंचे ते गुस्से भरी आवाज़ च कहा कि दोषियों नूं जल्द काबू कर लिया जाएगा। ठीक है जी। वाइट कार हैगी हुंडई दी हैगी i10 जी ते 0673 नंबर पढ़िया गया। एक LPD जी लाल रंग का कैंटर। उधर जगराओं की विधायक बीपी सरबजीत कौर माणूके ने भी घटना ते गहरा दुख प्रगट करदे कहा कि जल्द तो जल्द दोषियों की भाल करके सख्त सजा देनी चाहिए है। गोलियां दी अजे पुलिस पार्टी ट्रेस कर रही है, किने चलाइयां। मैं तो एको ही SSP साहब नूं कहा भी जल्दी तो जल्दी इन्हां जो जिसने जो जुर्म किया उन्होंने फड़ के सलाखां दे विच सजाया जाना चाहिए ते नाल ही उन्हां नूं बनदी सजा भी मिलनी चाहिए है। वारदात तो बाद बदमाश फरार ने ते इधर 2 पुलिस मुलाजमां दी मौत ते उन्हां दे पुलिस पार्टी नूं भी रंज है, जो मुलजमां दी तेजी दे नाल तलाश कर रही है। विधायका ने भी मुलजमां नूं सख्त सजावां देण दी अपील कीती है। तरनतारन तो सिद्धार्थ अरोड़ा ते जगराओं तो दविंदर जैन, न्यूज़ 18। खबर लुधियाना तो है, जिथे अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया। एक पासे लोक इंसाफ पार्टी के मुखी सिमरजीत बैंस ते दूजे पासे यूथ अकाली दल के वर्कर, दोवां धिरां दे विचकार जबरदस्त झड़प हुई। गल धक्का मुक्की तक पहुंच गई। दरअसल पूरा विवाद सड़क के उद्घाटन नूं लैके शुरू होया ते वेखदियां ही वेखदियां टकराव दे विच बदल गया। आखिर पूरा विवाद है कि ये रिपोर्ट वेखो। ये तकरार कदों कुटमार च बदल गई पता ही नहीं लग्या। एक पासे विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ते उसदे समर्थक सन ते दूजे पासे लुधियाना तो यूथ अकाली दल दे प्रधान गुरदीप सिंह गोशा ते उसदे साथी। देखते देखते गल हथोपाई तक पहुंच गई ते लुधियाना दी सड़क ते जो फिर होया वो तस्वीरां बयान कर रही ने। एक दूसरे दियां पग्गां उतर गईयां। पुलिस दोवें धिरां नूं समझाउण दी कोशिश करदी रही पर बेबस विखाई दित्ती। अकाली दल का इल्जाम है कि खुद विधायक सिमरजीत सिंह बैंस और उसके बेटे ने अकाली वर्करां नाल कुटमार की।
ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨਾਚ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਗ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਆਪ ਹੀ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸੜਕ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਖੱਲਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਲੇਮ ਟਾਵਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਿਸ ਕਦਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੱਕ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਹਿਸਾਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂਸੀ ਤੋਂ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਸਖਤ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਓ। ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਿਰ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਹਿਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 5000 ਬੈੱਡ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਗਰ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਜੁਟਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ। किसानों को रोकने की कोशिश बहुत की गई, मगर जब बात नहीं बनी तो आखिर में पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। जिंदल चौक के पास किसानों को पुलिस की लाठियां और साथ साथ आंसू गैस के गोले भी चले गए, जिस दे बाद पुलिस ने कुछ किसानों को गिरफ्तार भी कर लिया। जिस दे रोस वजों किसान आगू गुरनाम चंडूनी दे नाल हजारां किसानां ने नैशनल हाईवे जाम कर दिता। इस दे नाल ही उन्होंने ऐलान किया कि जेकर गिरफ्तार किए गए सारे किसानों को रिहा ना किया गया तो वो जल्द ही हरियाणा के सारे हाईवे जाम करनगे। तीन मांगे हैं। नंबर 1, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया हो उन लोगों को तुरंत छोड़ दें, और नंबर 2, जो उन्होंने गाड़ियों का नुकसान जानबूझ के किया, देख रहे हैं आप गाड़ी के शीशे तोड़े, और भी कई बहुत से व्हीकलों का नुकसान किया है, वो सरकार पूरा करे, सरकार उनको ठीक कराए। और तीसरी मांग, जिन्होंने लाठीचार्ज किया है उन पे मुकदमा दर्ज हो। तो अब क्या फैसला लिया? ये 3 मांगों को लेकर 1 घंटे का टाइम दिया था, हमारे पास कोई बातचीत के लिए नहीं आया। अभी हम 2 घंटे के लिए
पूरे हरियाणा के अंदर सारे हाईवे जाम करवाएंगे। ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸੈਣੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਤੜਫਦੀ ਰਹੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੜਫਦੀ ਹੋਈ ਦਮ ਤੱਕ ਤੋੜ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੱਕ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ। ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਪਈ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਗੈਸ ਤੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰ। ਟਿਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਤੜਪ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਤੜਪਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਕੈਦ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਲਕਦੇ ਰਹੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪਲਸ ਮੰਗਵਾਈ ਆ, ਨਬਜ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਿਲੰਡਰ ਉਹ ਖਤਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਦੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਿਨੌਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਰਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ। ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ, ਗੁਆਂਢੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ। ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕੁੰਗਰਾਲੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਭਜਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲੈਣ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ। ਸਰਪੰਚ ਅੰਕਲ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਾਈ ਆ ਜੀ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕੁੱਟੀ ਆ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ 15-20 ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟੀ ਸੀ।
ਉਧਰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 20 ਬੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਕੁੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਧੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਥੇਰਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਮਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜੰਗਲਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 135 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਣ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਬੰਦ ਪਈ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੀ ਕਰੀਬ 135 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਣੇ ਜੰਗਲਾਤ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਬੀੜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚੰਦਬਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੁੱਖ ਪੱਟਣ 'ਚ ਖਾਓ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਾਓ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਧਰ ਬੀੜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਟਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿਰਫ ਸੁੱਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਰੇ ਭਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਜੰਮ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਹਰੇ ਦਰਖਤ ਵੱਡੇ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਦਰਖਤ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਵੱਢ ਕੇ ਦਾਦਾ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪੋਤਾ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿਲ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਜ਼ 2057 ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੱਪਲ, ਨਿੰਮ, ਅੰਬ, ਬੋਹੜ, ਟਾਹਲੀਆਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਪਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ। ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।